Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Billoo Tube akkasuma warroonni gama Facebook Billoo Sabaatii fi akkasuma Dr. Billoo peejii Dr. Billoo Sabaatiin nu hordoftan hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa namni viidiyoo tana agarteen hundi keessan bakka feete jiraadhu share osoo hin goone akka biran kunne bakka feete jiraadhu feetu biyya Arabaa jiraadhu feetu biyya Faranjii jiraadhu feetu biyya keessa jiraadhu biyya feete jiraattee namni har'aan tana obboleessa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa hin qabne hin jiru. Namni obboleettii mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa hin qabne hin jiru. Yoo obboleeyyan dhabnellee namni hiriyaa achi keessa hin qabne hin jiru. Hiriyaa yoo dhabne immoo namummaa walitti qabna. Kanaaf warri viidiyoo tana argite hundi keessanuu akka share gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Har'aan tana obboleeyyan keenya achi keessatti maal ta'aa akka jiran tilmaamuun nama rakkisu. Waan ijaan argaa jiru sooshaal miidiyaa kanarra maaltu deemaa jira. Har'a namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamne hin jiru. Obboleeyyan achi keessaa qabna obboleettii achi keessaa qabna. Nutti dhagahama. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiru du'aa fi shurxaa Saudi namni irraa hafu hin jiru jechaa jiran. Jechuullee qabna jechuudha. Maaliif jennaan yoo lubbuun jiraanne warri Saudi Arabiyaa keessa jiru shurxaa Saudiidhaan namni irraa hafu hin jiru. Bakka isaan irra jiran san nutis boru dhaquuf teenyaa jechuudha. Kanaaf sagalee waliif haa taanu obboleeyyan. Dhugaadhaan haafate irraan tana uffannee dibannee nyaannee dhugnee dhiqannee akka feenetti bashannannee jiraanna. Isaan balaaxaa qabbanaarra uffata tokko malee feestaalii maratanii rafaa jiran. Namni isaaniif furmaata ta'u hin jiru jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kana keessatti waliin argaa jirra. Guyyaa guyyaadhaan lubbuun obboleeyyan keenya achi keessatti bahaa jirti. Sagalee waliif haa taanu. Sagalee waliif haa taanu. Maaliif isinitti dhagahamne? Har'aan tana asii sagalee taa'alee boru ganama qabamee achi dhaqa. Dhugaadhaan namni bakka sanarraa hafu hin jiru. Kanaafuu cal jennee taa'uu miti anaa fi atis viidiyoo namaa eegaa ooluu qofa osoo hin taane barreeffama namaa qofa dubbisaa ooluu osoo hin taane gabbaane maaliif jecha tokko illee hin taane lammiiwwan keenya biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiran nuuf haa hiikaman qaamni dhimmi ilaallatu waan kanarratti hatattamaan furmaata kan nu qaba jettee yoo gabbaatee jechuma tokkichaa kana yoo dubbattee maxxansite faayidaa qaba. Waan irraa qaanfannu hin qabnu borochi dhaquuf teenya nutis. Kanaaf obboleeyyan sagalee waliif haa taanu. Viidiyoo tana namni argitan hundi keessan share godhaadha. Mee waan ijoolleen mana hidhaa kana keessatti ta'aa jirtu walumaan ilaallaa hanga xumura viidiyoo kanatti osoo ilaalle biran kutini wanni si gaafadhu immoo viidiyoo kana osoo share hin goone akka biran kunne dhuguma namummaan sitti dhagaamtu namni obboleeyyan mana hidhaa san keessaa qabdu feetu qabaaddu feetu sin qabaatin bor obboleessa kee achi dhaquun mala bor ammoo ati carraan fuudhee achi si geessuun mala yoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatte. Kanaaf viidiyoo tana osoo share hin goone akka biran kunne kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkuma reefuun tana jedhe viidiyoo namaa qofa eegaa ooluu osoo hin taane gabbaanee sagalee waliif haa taanu. Warri carraan duuba nu hambisee biyya tana keessatti hafne nutis achi dhaquun keenya waan hafan qabneef gabbaanee sagalee waliif haa taanu obboleeyyan. Kanaaf mee viidiyoo tana hundi keessanuu na wajjin daawwadhaa hanga xumuratti. Viidiyoo kana daawwadhaan isin jedha. Egaa daawwattee qofa osoo miti atis dirqama oromummaa kee bahi dirqama namummaa kee bahi ቪዲዮ ተነሽር ጎዴን ሲንጀምበለስ ሰላም አቦለቲ ሰላም የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ለኛ ልጆቻችሁ በሳውዲ አረቢያ ካሰቃቂው እስር ቤት ነው መልኩ ይደረሳችሁ እንደሚታወቀው በሳውዲ አረቢያ የምንኖር ኢትዮጵያውያኖች በኢትዮጵያዊነታችን ብቻ ከፍተኛ ሰቆቃና እንግልት እየደረሰብን ነው። ሪያድ ላይ 5 ወር ካሰር ጂዳ አመት ካሰር ነው ምንም ፋይዳ ያለው እስካሁን መንግስትም ስለኛ የሚጮህልን ሰው የለም በጭራሽ። ምንድነው ነገሩ? ጥፋታችን ምንድነው? አላወቅነው። ኤምባሲ መጥቶ እዛ አይጠይቀንም። ለምንድነው ኤምባሲ የለም እንደ ግን ለመሆኑ ህዝብ እየተሰቃየ ነው እያሉ ስንት ወንድሞቻችን እያበዱ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ የሚወሰዱበት አናቅ እና ባካችሁ ስለኛ የሚጮህልን ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ? ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? እንዴት ነው እስር ቤት ያለ ሰው ከሀገራችን የወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ባዮቱ የሞተ ማለት ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ያለው ሰው ነው። ልጆቹ ነመጅሩዳን ቤቹ ጅሩዳን ፕሮጀክት ቢዳነለት ነምን ጅሩዳን ቤቹ ኑይ ዱንኔ ጅሩድ ማለማ ይቀም ነማ ባኔ ጅሩ
jireenyi keenya maal injirraa hundi biyyatti nu galchaa'u miti biyya galchaanaaf yoo hinnaan yoo hundu ለከም biyya gallaa'u ካልበላን ካልጠጣን እንዴት ነው ነገራችን ምንገባ እዚህ ሞትን እኮ በቃ ሞተን መሞታችን ነው ሰው ካልበላ ካልጠጣ እንዴት ጤነኛ ይሆናል መሞታችን ነው ማለቃችን ነው ከነቦተ ተወመለ ገሊንስ ብያለ እንጅሩ ብያለ ገሉት ደሙት እንጅሩ ገሊንሳ ብያ ተቆ ይምቴኑ ጋር ብያት ገሉት ነው ዋኛ ደሩ ዲዮ ቀባ ለከምት ቢያገላ ለኛ እዛው ነው ለሀገራቸው እያዘኑ ለሀገራቸው ህዝብ ለሀገራቸው ለሀገራቸው የቲም እየረዱ እነሱ ሰው ቤት ሰርተው እየለፉ እዚህ የላኩ ምን የኢትዮጵያ መንግስት ምን ነካ አላህ አትልም ወይ አብይ አህመድ ምን ነው ምን ነካ እዛ ተዘፍዝፈው ወንበር ሲያሞቁ ከረባት አንገታቸው ላይ አንቀው የሚውሉ ኤምባሲዎች እውነት ምንም ጥቅም አልባዎች እንደውም የሀገር ኢኮኖሚ እያከሰሩ ነው እነሱ እንደውም ኪሳራ እያስገቡ ነው የሚሰራውን ህዝብ አልደገፉትም ለሀገር የሚጠቅመውን ህዝብ አልደገፉትም አረብ ሀገር እኮ የሚኖር ሰው ወንድሙን ይረዳል እህቱን ይረዳል ቤተሰቡን ይረዳል ሀገር ላይ ደግሞ ብር ይዘው ሄዶ የሆነ ነገር ሲሰሩ ለሀገር ነው ጥቅሙ አይደለ እነዚህ የሚሰሩትን ከጎናቸው አልቆሙም አላበረታቷቸውም ማበረታቱ ቀርቶ የሆነ ነገር በቃ የሆነ ነገር ምንም ያደርጉት ነገር የለም ኤምባሲዎች ይሄ ሁሉ እንዝላልና የተናቅነው በኤምባሲዎች ነው ኤምባሲዎች እኮ ማለት በቃ ለነሱ ሊቆሙ ነው እዛ የተቀመጡት እንጂ ሌላ ምን ሰራላቸው ምን ዶላር የሚከፈለው ለኪራይ ለምን ይሄ ሁሉ ወጪ ለምንድን ነው እኔ ይሄ ነገር እንዲታሰብበት ፈልጋለሁ ወገኖቻችን ይግቡና ምን ይሰራሉ ምን ይጠቅማሉ መንግስት እኮ መንግስታችን ነው ችግር ዲፕሎማት ብሎ ወይንም ኤምባሲ አምባሳደር ብሎ ሲሾም ወይ ጡረታ የሚወጣ ወይ ደግሞ ከሀገር በፖለቲካ የማይፈለግ ሰው ነው ዲፕሎማት ተብሎ የሚባረር እነሱ ከዛ ሀገር አሰልችተው ይመጣሉ እዚህ መተው ደግሞ በተለይ በየአረብ ሀገሩ አቤት ተጫወቱበት ሲጋ መብቱ ሲጠይቅ መብቱ እንዳያገኝ ያደረጉት አንዲት እህታችን አይታችኋት ከሆነ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ያዘጋጀችውን ልብሷን በበርሜል በሻንጣ የተቀመጠውን ልብሷን እንደዚህ በጥቆማ መተው ልብሷ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ክሎሮክስ ደፍተውባት እንዳለ ልብሷን አክስራዋታል ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ነገር አለ ያው እሷንም ስላላገኙት ነው እንጂ አንደኛ ምግብ የለም ሁለተኛ ያን የሚለብሱት ነገር የለም እንደምታውት ዝባላኪስ እየለበሱ ነው ያሉትና የምርኛ ነገር በጣም ያሳዝናል ሐቂቀታን 2 አመት እኮ ነው ሳውዲ ላይ እህትና ወንድሞቻችን በየእስር ቤቱ ሲሰቃዩ ማለት ነው አሁን ራሱ አገር ያልገቡ አመት ከ2 ወር አመት ከ3 ወር የሆናቸው ልጆች ራሱ እህትና ወንድሞቻችን በየእስር ቤቱ ነው ያሉት ለምን ጠያቂ ስለሌለን ኤምባሲ ራሱ እየሰራ አይደለም ሐቂቀታን ማለት ነው እነሱ በውጭ ጤነኛው ምንም ነገር ያልሆነው ጉቦ እየተቀበሉ ወደ ሀገር እየላኩ ነው ያሉት ገባችሁ ኤምባሲ እየሄዱ ብር እየከፈሉ ዲስኤምባሲ እያወጡ በብር ማለት ነው እየሄዱ ነው ያሉት እውነት ከተባለ በሳንቲም ከሆነ ጫውታው ተከፍሎላቸው መግባት የሚችሉ ከሆነ ታሳሪ ብዙ ቢሆን ውጭ ያለንኛ ደግሞ እንበልጣለን አንዳንድ ሰው ብንሸፍን ቢቢሱ እንኳን 2 ሰው እንኳን ቢሸፈን ይሄዳሉ ብዬ አምናለሁ እውነት ጫውታው በብር ዙሪያ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በየእስር ቤቱ በሪያድ እስር ቤት ነው ያለነው ሀታ ኤምባሲ መጥቶ አላየንም ሃየር ገዲም ነው የሚባለው እስር ቤቱ ኤምባሲ ማይጠይቀንም ምንበላውም የለም ምንጠጣውም የለም ይሄንን አይታችሁ ዝም አትሉ ነው የምለው እና የኢትዮጵያ መንግስት ምን እየሰራ እንደሆነ አናውቅም 110 ሚሊዮን ህዝብ እያስተዳደረ ግን ህዝቡ በየዲያገቱ ወርቆ ነው የተገኘው እየሞትን ነው እያለቅን ነው አሁንም ቀጣይ ቪዲዮ እናሳያችኋለን ቪዲዮውን በከፊል ነው የቀረጽነው ምን ሄዳ ከነ ከይሳ ይደሽመይሲ ዮትካቴ አንመከመታ ኺያቲ ወጋታ ካፊ የሰደባ ከይሳ ደሙ ጅራቹ ሰንራን ነምንኹን ተቆ ለማምቲ መንሂዳ ቆረብርቲ ዮትካቴ መነኩ መስዲ ፊዲበሽ ሞማሌ ጅራ አና ከይሳ ለሚን ብራ ተከለን እንጁ ለሚ ኢትዮጵያ ቆ ፈመለ ለምን ብራ ተከለን እንጁ አና ከይሳን ማሊፍ ወንዲ ቁንታው ደንዴ ጀነ ደለይና ዋተካ እንጅሩ ወይቱ ሰኔፉ አንገደ እንደሰንቲ አካ ሰበበላዳ ኑገይሰን እስንጋፈና ኢትዮጵያኖች ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ታጉረዋል
ሀገር የለንም እንደኛ ሀገር እንደሌለን መንግስት እንደሌለን የምንሆነው ለምንድን ነው? የሆነ ነገር ተበደልን ብለን ስንጠይቅ የናንተ ኤምባሲ ምን ያመጣል ነው የምንባለው? ምን ያመጣል? ህጋዊ ሆነን እንኳን ለመሳፈር ስንት አሉ አሳፍሩን ለማለት ወደ ሀገራችን እንሂድ ሲሏቸው ስንት አሉ የሚያንገራገሩ በየቤቱ የሚሰቃዩ ኢትዮጵያኖች አሉ። ለምን ኤምባሲያችን ቢያስፈራ እንደ ሌሎች እንደ ፊሊፒኖች እንደ ስሪላንካዎች እንደ ሌሎች ሀገሮች ኤምባሲያችን ቢፈራ ሀገራችን አለ አይደለ? አረ የነሱ ኤምባሲ በፍርድ ቤት ይከሰናል ፍርድ ይሰጥብናል ብለው ቢያስቡ ኑሮ ይሄንን ኩላ መከራ አያደርሱም። ኤምባሲዎችም የተቀመጣችሁት በዶላር የሚከፈላችሁ ለኛ ልታገለግሉ ነው። ለኛ ነው የምታገለግሉት። ዝም ብላችሁ አይደለም። ለኛ ህንጻው ምን ይሰራልናል? እናንተ ናችሁ እኮ ለኛ የምትጠቅሙን። ህንጻ ቢቆም ባይቆም ምንድነው የሚያደርግልን? እስር ቤት ላይ በጣም ከባድ ነው። እኔ የማውቃቸው ራሱ የታሰሩ አሉ 6 ወር ከ15 ቀናቸው ነው። ሌሎቹ ዜጎች እንደምትመለከቱት ነው ኤምባሲያቸው ቆንሲላቸው በ15 ቀን አለያም በወራቸው ነው የሚሳፈሩ። የኛዎቹ ግን ይሄን ሁሉ ቀን ቀምጠው ማን ነው ሀጃቸው? ማን ነው ሲሉ ያያቸው? ምን እንደሚሉ ምን እንደሚጠጡ ምን እንደሚለብሱ ያን ያያቸው? እውነት ለመናገር ተባይላቸው ላይ ፈጥሮ ታመው መድኃኒት ያይገባላቸው ብርድ ልብሳቸውን ተቀምጠው በአሁን ሰዓት ወላሂ ነው የምላችሁ ስሙ ወላሂ ትናንትና ደውዬ የሰማሁት ብርድ ልብሳቸውን ተቀምጠው እስኪ ተመልከቷቸው ምን እንደሚመስሉ። ሰውነታቸው ቆስሏል። የቆዳ በሽታ መጥቷል እየተባለ ነው። በዛ ላይ ተፋፍነው በሚተኙበት ሰዓት የበሽታው ከአንዱ ወደ አንዱ እየተዛመተ ነው። በጣም የሚያሳዝኑት የእውነት ህሊና ያለው ሰው ይሄን አያረግም። መንግስት ዝም ቢል እንዴት እኛ ስደተኞች እንኳን ዝም እንላለን? ብዙ ታዋቂ ዩቲዩበሮች አሉ። ለምንድነው ወጣችሁ ድምጽ ማትሆኑላቸው? ለምንድነው ሲማቀቁ ዝም የምትሏቸው? ነገ በኔስ ፍትህ ፍትህ በሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን እርጉዞች አሉ፣ ህፃናቶች አሉ ወተታተው እንዲሁ የሚሞቱ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እየተሰቃዩ ነው ያሉት። እውነት በቀን ስንት ነው እየሞተ ያለው ወገን ማለት ነው። እና ፍትህ የመንግስት አካልም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ፍትህ ለወገኖቻችን ስጡልን። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለምን ልነሳቸው ሁላቸው? አሁን ትናንት ወዲያ 2 ህፃን ልጆች ትታይ ሞተች እናት አለች ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ይሰቃያሉ? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሰቃዩት? እነሱም እኮ እንሰራለን እንለወጣለን ብለው ነው የመጡት። ግን ለምንድን ነው እንደሚሰቃዩት? ለምንድን ነው ስቃያቸው የበዛው ማለት ነው? 60 ሰዎችን ታስረው በሚቀመጡበት እስር ቤት እስከ 3000 ሰው በአንድ ቤት ታፍነው ማለት ነው። አሁን መያዝ ስንጀምር የሚደርስብን ከፍተኛ ሰቆቃ እንደያዙን ከፍተኛ እንግልት ያደርጉብናል። ከእንግልቱም ባሻገር በሀገራችን አገላለጽ ውሻና አህያ እያሉ እየተሳደቡ እያዋረዱ ሌትና ቀን ቤታችንን እየሰበሩ በኢትዮጵያዊነታችን ብቻ በእስር ቤት እንደምንወረወር ምንም ህገወጥ በባህር የመጣ በኢቃማ የመጣ የማይል ሁሉንም ያካተተ ዘመቻ ነው የተደረገብን። ይህ እንዲታይልን ለመንግስት አሁን እዚህ እስር ቤት ውስጥ ያላችሁ ቃማም ያላችሁም ጭምር ናችሁ። አሁን እስር ቤት ውስጥ ያላችሁ በህጋዊ መንገድ እዛ ሀገር የምትኖሩት አብዛኞቻችን እንዲያውም በዛ ሀገር ከ10 ዓመት በላይ የኖር ልጆች አሉን። ልጆቻችን ያሉበት ሁኔታ ሁሉ የት እንዳሉ ራሱ ሚስቶቻችን ያሉበትን ሁኔታ የት እንዳለን ማናቀው ሊገነዘቡልኝ የሚገባው ይችን ስልክ ራሱ በዚህ በእስር ቤት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ከባንጋሊዎች ገንዘብ በበሩ ስር በማሾለክ ስልኳን ከገዛም በኋላ ልጅን ራሱ ድምጽ ለማግኘት የቻልነው። ሁላችንም ለስደተኞች ድምጽ እንሁን። እህቶቻችን ከልጆቻቸው ጋር እየተሰቃዩ ነው። እንዲሁም ወንድሞቻችን እየተሰቃዩ ነው። የሚለብሱት የላቸው የሚያነፉት ጥቁር ፌስታል የቆሻሻ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ባላ ማለት ነው። ይሄ የዚህ ባላ ፌስታል ነው ለብሰው የሚተኙት። ስለዚህ ሁላችንም ፍትህ እንለምንላቸው ለወንድሞቻችን። እባካችሁ ሁሌም እንደዚህ እንላለን፣ ፍትህ ለእስረኞች ሁሌም ፍትህ 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 እንላለን። እባካችሁ መንግስት ብቻ እንዲሰማልኝ ለመንግስት አድርሱልኝ፣ ለመንግስት አካል አድርሱልኝ። ዘቢባ ፍትህ ብላለች። በሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ፍትህ ጠይቃለች ብላችሁ አድርሱልኝ ለመንግስት አካል። በቃ ወንድም እህቶች አላችሁ፣ ወላሂ ነገ ይሄ ነገር እናንተ እንደማይደርስ ወይም እናንተ ቤት እንዳይገባ ምን ዋስትና አላችሁ? ስንት ዓመት የለፋሁበትን ሳልወልድ ሰው ሀገር አርጅቼ ገንዘቤን ሁሉ ተዘርፌያለሁ አለው ስትል በቃ እኔ ግራ ገብቶኝ ጭንቅ ብዬ 10 ጊዜ ነው ወላሂ እየደወልኩ ማጽናናትና
በባክሽን ገንዘብ ይገኛል። ለሁላችሁም የምነግራችሁ ነገር የሰው ልጅ ይፈተናል። ገንዘብ ጠፊ ነው። ገንዘብ ይገኛል። ለህይወታችሁ ግን አስቡበት። በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት የሚገኙት ወገኖች፣ እህቶች፣ ህፃናቶች ፍትህ ይሻሉ፣ ፍትህ ይጠይቃሉ። እየተንከራተቱት እየተሰቃዩት ያሉትን የሚበሉትን ያጡት፣ የሚተኙትን ያጡት፣ የሚለብሱትን ያጡት ወገኖች እባካችሁ ሁላችንም ፍትህን ጠይቅ። እባካችሁ ወገን የለም ወይ? ህዝብ የለም ወይ? በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉት። እንዴት ነው የሰው ልጅን ስቢንቶ ላይ የተኛ ፌስታንን የሚለብሰው? እንዴት ነው ሴት ልጅን ሞዴስ ስትጠይቅ እንዴት ነው ሻርብሽን ቀተሽ ተጠቀሚ የምትባለው? እባካችሁ ሁላችንም ተሰሚነት ያለውም የሌለውም እነዚህ ወገኖች ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ ለማመቻቸት ስንል ሁላችንም ድምጽ መሆን አለብን። በማንጠብቀው ቦታ በአንድ ክፍል ውስጥ ግምቱ ከ200 እስከ 450 የሚሆን ህዝብ ውስጥ ልክ በሴራሚክ ላይ እንደሚያስተኙን ለ6 ወር እንደዚሁም ከአመት እስከ 2 አመት ድረስ በሴራሚክ ላይ በብርድ እንደምንተኛ እስካሁን ድረስ የለበስነው ልብስ ላያችን ላይ እንዳለ ማንኛውም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ መጥቶ እንደማይጎበኘን፣ ልጆቻችንም መጥተው እንደማያዩ፣ ሚስቶቻችንም እንደማያዩ፣ ዘመድም መጥቶ እንደማይጠይቀን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳን ነው። ሰሞኑን ያደረኩት እየሰማሁ ነው። በዚህ ውስጥ ሁኔታ ጤናችን በከፍተኛ ደረጃ በየቀኑ እያሽቆለቆለ ነው። የሚታመሙ ልጆች አሉ። በዚህን ሰዓት ልክ በሩን በምንቆረቁርበት ሰዓት ከሞቱ በስተቀር ሲሞቱ ብቻ ነው በር መደብደብ ያለባቸው እያሉ ከፍተኛ ድብደባ እንደሚፈጸምብን፣ ምናልባትም አጋጣሚ ሆኖ ከሞቱም ደግሞ ለሙታን የሚሰጠው ክብር ራሱ ለሟቾች እንደሌላቸው በተጠቀለለ ጥቁር ኪስ በሲሚንቶ ወለል ላይ እንደሚጎተት እና እነዚህ ሰዎች የሚያደርሱብን የሰብአዊ ቀውስ እኔ በእውነት በዛ ዓለም ይፈጸማል ብዬ ያልጠበቁ ነው። እዛ ሀገር ከ10 ዓመት በላይ ኖር ያለው እጅግ በጣም መራራና እጅግ በጣም ከባድ በሆነ ሁኔታ እህት ወንድሞቻችን በአሁኑ ሰዓት በሳዑዲ አረቢያ እስር ቤት እየተሰቃዩ ይገኛሉ። እንዴት መፍትሄ አጥተው ቁጭ ይላሉ? ኤምባሲ ምንድነው ስራው? የታመሙ አሉ። ትላልቅ አባቶቻችን በሽታ ያለባቸው እንደ ስኳር በሽታ፣ እንደ ደም ግፊት፣ ብዙ የተለያዩ በሽታ ያለባቸው ወንድሞቻችንም አሉ። እህቶቻችንም አስስ ያለባቸው አስም ያለባቸው አሉ። አሁን እነዛ ቅዝቃዜው ጋር ብርዱ ጋር ያለው ነገር ጋር በጣም ከባድ ነው። በተለይ መድኃኒት ወስዶ አይገባም። ምንም ነገር መድኃኒት አይገባም። ደግሞ ቆታላችሁ ብላቱ በጣም ነው የሚቀዛቀዘው። ብርድ የሚስበው ሙከየፉ ደግሞ እዛ በጣም ብርድ ነው ብለዋል። በጣም ማለት ነው ሲካለ ልብስ እኛ እኮ ልብስም ለብሰን ይበርድናል እኮ ሙከየፍ ሲከፈት ማለት ነው። ልብስም ለብሰን ይበርድናል። እነሱ ካለ ልብስ እንደውም ይሄ ፕሮፌሰር ብርድ ይስባል እኮ በጣም ይቀዛቀዛል ሙከየፉ ጋር ያኔ ለብርድ አይከላከላቸውም። በስ ለራሳቸውን እንዳይሆኑ ነው እንጂ የለበሱት እኮ እያንዳንዳቸው ነው ለማናገር ከሆነ የሆነ ነገር ብትጠይቁት እነዚህን ሰዎች መልስ እንኳን የሚሰጡበት አቅም የላቸውም። አንደኛ ራቡ፣ ችግሩ፣ መከራ፣ ሙቀቱ በጣም ስላደከማቸው ማለት ነው። በሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ለሚሰቃዩ የሚል ቪዲዮ ወይንም ደግሞ በፎቶ ወይ በሆነ ነገር እኚህ ሰው ጋር አልደረሰም። የዛ ሀገር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቪዲዮ ወይ ደግሞ ትንሽዬ ስልጣን ያለው ሰው ጋር ፎቶ የነዚህ የኢትዮጵያኖች ፎቶ አልደረሰም። ከደረሰስ ለምን ምን የሚያስቀምጣችሁ? እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ? እስካሁን እቺ ልጅ እንግዲህ ያው ስልክ ማለት መቀመጣቸው በጣም ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ነገር እስኪዩት እንደዚህ ተሰቃይተው ይሄው ለህፃን ልጅ እስኪዩት በማርያም እንደዚህ ተኝቶ ደግሞ ልብሳቸው ራሱ የያዙት በሚገርማችሁ ነገር ይሄ በቆሻሻ ሻንጣ እንኳን የላቸው። እነሱ መታከም እንኳን ሌላው ይቅር በቃ መውጣት እንኳን ማንችል እንታከም ይላሉ። ስለዚህ እዚህ ወጥተን የምንለፈልፈው ሁሉ አንስ እንኳን ምንም ነገር ማድረግ እንኳን ባንችል በገንዘብ እንርዳቸው። በቃ በገንዘብ እንርዳቸው። ገንዘብ የሚያስፈልግ ከሆነ የሆነ ሰው ይሰብስብና ገንዘብ ሁላችንም ያቅማችንን እንርዳቸውና ቢያንስ መታከም ይቻሉ። በጣም ያለቁ ነው ወላሂ። እኔ ራሴን መቆጣጠርና ያቃተኝ እነሱን አይቼ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝኑ። ታስቡ ከሞቱ በኋላ ማልቀሱ ምንም ለኛ አይጠቅመንም። እንደዚህ ያለ ህዝብ አለቀ የት እናስቀብረው ምናምን መባባሉ የትም አያደርሰንም። መጀመሪያ በህይወት እያሉ እንድረስላቸው። ወላሂ በጣም እውነት የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ነገር እያየ ዝም እያለ ነው።
ሰታርጉዝ ሰውን እየጮኸ ነው ያለው ግን ሰሚ የለም። እስኪ ደግሞ ሁላችንም በአንድ ድምጽ ስንሆን ምናልባት የሚመለከተው አካል ሰምቶ መፍትሄ ቢፈለግላቸው እባካችሁ አሳዝኑት። እኔ እንጃ እኔ አንዳንዴ ሳስብ እኔስ ብሆን እላለሁ ወንድሜስ ቢሆን እህቴስ ብትሆን ኖሮ ብዬ አስባለሁ። እና ሁላችንም ወደ ራሳችን አምጥተን እኛስ የኛስ ወገኖች ቢሆኑ ብለን አስበን ድምጻችንን እናሰማ ነው የምለው። እውነት ያለ ወገን እኮ ምንም የሚያምር ነገር የለም። ኡማቲ ኩራኮ ቢራን ቀብ ደለጋታ ፈከነማ ቢያምባቲ ዱፌ አሲቲ ሰባ ኮሮና ጀኒ ቀበኒ ኤርጋ ቀበኒ ሞ ባካ ተኮት አካቲ ወልቲ ቀበን ጀቹት ኡማቲ ኩማቲ ቀባ ከናዋን ተይ ማን አከራ ኡማት አገርታን ከና ሰባብ ተበለወታ አስከተ ጅራ ማን ዲበሰዲ አስከተ ጅራ ማን ዲበሰዲ ነመሪ በዲባን ነቀን ነመኩማ ፈዶማ ለሚ ኢትዮጵያ ብቻ ሰባ አማራ ጅድና ሰባ ኦሮሞ ትጅራ ሰባ ትግሬ ትጅራ ሶማሌ ጅራ እከረ ጅራ ሁንዲ ሳዲ አስከተ ጅራ ጀቹት ከኑ ማሊ ረኮ ማሊ ማይ ረኪኒ ከን ሻሚዚ ተኪቲ ወጋለ መተን ማይ ረኮን ከነ ሞቱማን ቀምኑ ቢያን ቀምኑ ማሎ ዶ ቢያ ቀምኑ ማይ ረከቹን ማለ ከዚ አስከተ ጭንቀሙን ማል ነው ከለም ቢላ መፋዲት ላለሙን ሃይማኖት ተከተልተን ለና በክርስቲያን ሙስሊም እና ሕክምናን በአግባቡ እንደርክልና ታሰርና የዓመት 4 ከዓመት 4 ታሰርና ለና ምንም መፍትሄ ውሊ በቃ ባለ ስልጣን ኤምባሲ ሞቶ ጠይቅና ይፈልጢ بقال سوق مطينا يفلتي لك احنا عاوزين سقاي لنا خدانا مغير خدان يبلناي خدانا مغير يبلنا حنت خدانا تخرجنا لنا اسكافزي عمتير وعتير حيت غيرنا لنا امباسي حدا ما عاد مطينا يفلتي المطنا يدمو كاورياد سافر لهم يوم كاورياد لجداش مسوت يوم طيمان اشدا جداش مش دمو منم طياقي يبلناي بيانس ኢትዮጵያውን ይሳፈር ለው ልተሳፈሩ 200 ደሞ ወርሕና 280 ዘለና የካብ 20 30 ለዓቀብ ይዘለው እስረኛ ግን ምንም ልምልኮታ አካል የለይ ምግብ አጽና ቢያንስ 3 መዓልት 4 መዓልት አጽና ምንም መፍትሄ የሚውል ሌላ ሀገር እኮ እንደዚህ የሆነ አደጋ ሲገጥማቸው ለህዝባቸው ምን ያህል ነው የሚጮሁት? 24 ሰዓት እኮ ነው የሚጮሁት። ሳይደክማቸው ነው የሚጮሁት። የበላይነት እንዲሰማላቸው የማያደርጉት የላቸውም እኮ በትዊተር ገጻቸው ላይ በኢንስታግራማቸው ላይ በጣም ነው የሚደክሙት እኮ ያንን ነገር ግብ ለማድረስ ያንን ነገር ያ ነገር የሆነ ቦታ ላይ እንዲደርስላቸው ዝም አይሉ። እኛ ግን ወልሽ ሰው እንዴት ወላሂ ላዚ ምን ይዛ ቦታ ብሆን አይሆንልኝም። ወጣ ለአንድ ቀን ራሴን ሲያመኝ በጣም ነው እንትን የሚለኝ። እንኳን የሰው ልጅ ብልቱ ቆስሎ የሚሸናበት አጥቶ የምንታከምበት እስከሚሉ ድረስ ነገ ሬሳቸውን አንሱ ይባላል። እንግዲህ ዛሬ ከኛ ጋር ሰው ሞቷል። ሁሌ ነው ሰው እየሞተ ያለው። ባካችሁ ድምጹ ነው እያሉ ነው። ቀን በቀን በጅዳም በሪያድም ሰው እየሞተ ነው ያለው። በያላችሁበት ቦታ ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ እንድትፈልጉልን እንላለን። ኢትዮጵያውያን በሞላ ዓለም ያላችሁት ሼር አድርጉልን። ሁላችሁም ባላችሁበት ሼር አድርጋችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ አፋጣኝ መፍትሄ እንግዲህ በአልከሪ ቀርቀል ፈልግ በሚባለው በአዲስ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለነው። ትናንት በዋትስአፕ ሪከርድ አድርጌ ነበር። እጃችን ሳይቀር ሰዓት ፈትተው እንደወሰዱ ሁሉ ተናግሬ ነበር በዋትስአፕ ሪከርድ። ይሄው አሁንም ያለንበት ሁኔታ በቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አድርሱልን ለሚመለከተው አካል